दिल्ली सरकार 1.25 करोड़ रुपए का पैकेज देगी। আমি জানি না, হয়তো আমি আশা করব যে এমনটা হবে না। और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। ভারতবর্ষে দেখব কতটা ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ পাবে। আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আলোচনায় আসছি আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভাষণ শুনবো আগে। खड़ा हूं तब मैं आज बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो 50,000 करूं कि ज्यादा करो, 60,000 करूं कि ज्यादा करो, 70,000 करूं कि ज्यादा करो, 75,000 करूं कि ज्यादा करो, 80,000 करूं कि ज्यादा करो, 90,000 करूं कि ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए, दिल्ली सरकार 1.25 करोड़ रुपए का पैकेज देगी। 1.25 करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए 1.25 करोड़ रुपया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपका मिजाज देख रहा हूं, हर कोई खड़ा हो गया है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, उस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। इस शताब्दी की शुरुआत के समय Y2 के संकट आया था। भारत के टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ने दुनिया को उस संकट से निकाला था। आज हमारे पास साधन है, हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन टैलेंट है। भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी होगी। नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज 2020 में
देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए हैं, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए हैं, देश के उस किसान के लिए हैं, जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है। ये आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग जगत के लिए हैं, जो भारत के आर्थिक सामर्थ्य को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है। कल से शुरू करके आने वाले कुछ दिनों तक वित्त मंत्री जी द्वारा आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। বন্ধুরা, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণ আপনারা শুনলেন। মূলত তিনটি কথা বলেছেন। এক নম্বর হচ্ছে আর্থিক নির্ভর ভারত, দুই নম্বর হচ্ছে লকডাউন বাড়ানো হবে, তিন নম্বর হচ্ছে আর্থিক বা আত্মনির্ভর ভারত। কথা বলতে গিয়ে তিনি সিস্টেমের কথা বলেছেন। আর অর্থনৈতিক প্যাকেজ বিষয় নিয়ে বলতে সেটা হচ্ছে 20 লক্ষ কোটি টাকা। আবার বলেছে টাকা দেওয়া হবে শিল্পপতি, যারা ব্যবসায়ী, যারা ঋণ দিচ্ছে বা ট্যাক্স দিচ্ছে পাবে, কৃষকরা যেমন শ্রমিকরা পাবে, মধ্যবিত্তরা পাবে, কিভাবে পাবে সবগুলো পরে জানানো হবে। কথা হচ্ছে এই বক্তব্যের বাইরে 30 মিনিট 58 সেকেন্ড বক্তব্য দিয়েছেন। বাকিটা ছিল পরিস্থিতি, পিপি মার্চ সম্পর্কে, গোটা পৃথিবী কি অবস্থায়, কিভাবে ভারতবর্ষ চলবে ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে 20 লক্ষ কোটি টাকার মধ্যে শিল্পপতিরা রায় পেয়ে যাবে, আর হাত তোলা কিছু হয়তো 500 টাকা কিছু শ্রমিকরা বা কৃষকরা পাবে। এখন যেসব শ্রমিকরা বা যেসব কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত, অসহায়, এগুলি নজরে থাকবে। যেহেতু আমরা অতীতে দেখেছি যে সরকার ধনীদের পকেট ভারী করছে, অনেকে বলেছে এই টাকা একটা বড় অংশ হয়তো শিল্পপতিদের পকেটে যাবে। আমি জানি না, হয়তো আমি আশা করব যে এমনটা হবে না। পুরানো দিনের কথাগুলো মনে পড়লে এমনটা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। প্রধানমন্ত্রী যে 5টি স্তম্ভের কথা বলেছে, দেশ নির্ভরতা, আত্মনির্ভরশীল, যার দিকে এগিয়ে গিয়ে যায় পরিকল্পনা, চীন থেকে ওষুধ নিয়ে এসে চীনের বিরোধিতা করা, নাম নাকি বিদেশের অর্থনীতি প্যাকেজ, বা বিদেশ থেকে সাহায্য নেবে বা আত্মনির্ভরশীল রাস্তা ভারতের গল্প বলবে। এটা নাকি আমরা আত্মনির্ভর বা তার জায়গাতে গিয়ে গোটা পৃথিবীর কিছু মডেল তৈরি করবে, তেমনটা নাকি কেউ প্রশংসা পাওয়ার জন্য বিজ্ঞাপন দেবে, আমি কিন্তু বুঝতে পারছি না। এদেশের সকলে আত্মনির্ভরশীল হতে চায়। প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ প্রচেষ্টায়, যেমন ধরুন আমি তো নিজেও চাই যে আমি স্বাবলম্বী হব বা আমি গরিব থাকবো না, বা এটা আমি চাই না। আপনিও চাইছেন যে প্রত্যেকে চাইছে যে প্রত্যেকে যখন এইভাবে চায়, প্রত্যেক যখন নিজ নিজ পেশায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে চায়, তাহলে আত্মনির্ভরশীল দিক দিয়ে আমরা পিছিয়ে গেলাম কোথায়? কখনো যে দুঃখ লাগে, আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে বা আমাদের দেশের ডাক্তাররা যখন ডাক্তারি শিখে বা সুযোগ পায় না, তখন জেলে যেতে হয়। কখনো দুঃখ হয় এদেশের সমাজের বিজ্ঞানী হওয়া বা কর্মী হওয়া বা পরবর্তী
পরেও তাকে বঞ্চনা, লাঞ্ছনা বা অপমান সহ্য করতে হয়। তখন রাগ হয় যে অর্থনীতিতে লোবেল পাওয়ার পর তাকে অপমান সহ্য করতে হয়। দেশের ভিতরে হিন্দু, মুসলমান, বুদ্ধিজীবী, গবেষক, ডাক্তার, সমাজসেবী বা অর্থনীতিবিদ, সকল সেক্টর, পুলিশ প্রশাসন একটা আত্মনির্ভরশীলতা ভারতের স্বপ্নটা কিভাবে দেখতে পাই? আমরা তো সকলে চাইছি আত্মনির্ভরশীল, কিন্তু সরকার কি চাচ্ছে? সরকার সেই জায়গাতে আমাদের ভারত চাইছে, যে ভারতের মানুষ চাইছে, কিন্তু সরকার কি সেই জায়গাতে যে উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারবে? পরীক্ষা, নাম্বার সিস্টেম বলতে কি সকলের ঐক্যবদ্ধ অংশগ্রহণ? আমি মনে করছি ভারতবর্ষে যা পারে গোটা পৃথিবীতে পারবে না। ভারতবর্ষে অনেক কিছু দিতে পারে, কিন্তু ভারতের ইউনিট বা জায়গা কেন বারবার শাসক দল নষ্ট করবে? একটা সরকার কেন মায়ের মতো আচরণ নিয়ে সকলের বুকে টেনে নিতে পারবে না? প্রধানমন্ত্রী যারা ভক্ত আছেন বা প্রধানমন্ত্রী দলের কর্তব্য থাকবে সকলের ব্যবসার সুযোগ করে দেওয়া, বিরোধীদের উন্মুক্ত করে দেওয়া, মামলা উল্টাপাল্টা একটা ধর্ম বা আরেক ধর্মের বিরুদ্ধে মন্তব্য নয়, সকলের কাছে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই, প্রতিশ্রুতি দেওয়া। সেটা যদি হতে পারে তাহলে সিস্টেম, হ্যাঁ, কোনো অর্থনৈতিক বা পরিকাঠামো যদি আমাদের কাছে যদি ভালো মনে হয় সেটাকে আমরা গ্রহণ করব। উদারতাটা আমাদের কাছে আনতে হবে, যে কোনো নির্দিষ্ট গোত্র বা নির্দিষ্ট ধর্ম নয়, ভারতের সেটা প্রয়োজন। অর্থনীতি, হ্যাঁ, কোনো অর্থনৈতিক পরিকাঠামো যদি আমাদের কাছে যদি ভালো মনে হয় সেটা আমরা গ্রহণ করব। উদারতা আমাদের কাছে আনতে হবে, যে কোনো নির্দিষ্ট গোত্র নয়, নির্দিষ্ট কোনো ধর্ম নয়, আমাদের যেটা প্রয়োজন অর্থনীতি নিয়ে পরীক্ষা এবং নিরীক্ষা, যে এমনটা নয় যে অর্থনীতিকে দেওয়া যাবে না, এমনটা নয় যে সিস্টেম মানে নির্দিষ্ট কিছু আইন কানুন বা শিল্পপতির পক্ষে বা শিল্পপতি নয় বা নির্দিষ্ট শিল্পপতির পক্ষে নয়, আর বা কিছু মানুষের সুযোগ দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া, ভারতবর্ষের সম্পদ লুণ্ঠন করা, এমনটা নয়। আমাদের ভাবনা নজরে থাকবে, ভারতবর্ষে দেখব কতটা ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ পাবে। বন্ধুরা, আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, খোদা হাফেজ।